So, in income tax part 2, now we will discuss capital gains. Capital gains is the fourth head of income after salary, income from house property, and profits and gains of business or profession. Section 45 to 55 of the Income Tax Act deals with capital gains. Here we are concerned with the sale or transfer of a capital asset. And what is meant by capital asset? Capital asset is any asset, movable or immovable, fixed or floating, tangible or intangible. But there are certain capital assets which are not coming under the purview of these sections, or which will not be considered for calculating capital gains, like consumable stores and stock, that is of raw materials, stock of raw materials, stock of finished goods of trading concerns and consumable goods. Then secondly, assets for personal effects like TV, refrigerator, TV, etc., scooter, car, that is for personal use. But any valuable paintings or sculptures, etc., will be, jewelry, etc., will be treated as capital asset. Then certain agricultural land of non-urban area, that is in rural area, that will not be considered. And certain bonds, gold bonds, etc., they are also not considered, except these items: consumable stores, stock, etc., personal assets, then agricultural land of non-urban areas, and certain gold bonds. All other assets will come under the purview of these sections. And according to these sections, there are two types of assets. One is long-term capital asset and short-term capital asset. And an asset will be long-term when it is held by the assessee for more than 36 months. That is the general rule. If an asset is held by an assessee for a period exceeding 36 months and selling after 36 months, it will be treated as long-term capital asset. But in the case of certain assets like land and buildings, house property, etc., instead of 36 months, it is 24 months. That means a land or a house property or a building is sold after holding it for more than 24 months, it will be treated as long-term asset. And certain unlisted shares, units, etc., for them also the limit is 24 months. But for listed shares and certain types of units, recognized units, it will be 12 months. Listed assets. For listed assets, it will be 12 months. That means if you have listed shares with you for more than 12 months and selling after more than 12 months, it will be treated as a long-term capital asset. And all other assets will be treated as short-term capital asset. That means if an asset is held by an assessee for a period not exceeding 36 months, it is a short-term capital asset. But in the case of land, buildings, house property, etc., it is less than 24 months or not exceeding 24 months. In the case of unlisted shares also, it is not exceeding 24 months. In the case of listed assets, these assets listed in a stock exchange and other units, it is not exceeding 12 months. അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ലാൻഡ്, ബിൽഡിങ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ 24 മാസത്തിൽ കൂടാതെ കൈവശം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ടും, 24 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ടും വരും. അതേപോലെ തന്നെ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ റൂൾ തന്നെയാണ് ബാധകം. 24 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചതിന് ശേഷം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേമും, അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമുമാണ്. ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്നത് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേമും, അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ്. ബാക്കി എല്ലാ അസറ്റും
36 മാസമാണ് പരിധി. അതായത് ഒരു അസറ്റ് ഫർണിച്ചർ, ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഫർണിച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇൻ എൻ അർബൻ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ്, വിലപിടിപ്പുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ശില്പങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ്. ഈ വക അസറ്റ്സൊക്കെ 36 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചതിന് ശേഷം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേമും, അതിൽ കുറഞ്ഞ പീരീഡ് കൈവശം വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും. So that is about long term capital asset and short term capital asset. And any gain arising out of sale or transfer of long term capital asset is known as long term capital gain. And any gain arising out of the transfer or sale of a short term capital asset is known as short term capital gain. അപ്പോൾ ഒരു സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഒരു പീരീഡ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ലോങ് ടേം ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് മിസ്റ്റർ എ, എൻ അസസി, പർച്ചേസ്ഡ് a building on 17th May 2017, 17th May 2017 for 50,000 rupees, and he sold it on 12th April 2019. As you know, our previous year is from 1st April 2019 to 31st March 2020. 1st April 2019 മുതൽ 31st March 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12th April 2019 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ്. അത് വിൽക്കുന്നത് 1,60,000 വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ലോങ് ടേം ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. ബിക്കോസ് ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെദർ എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ഓർ ഷോർട്ട് ടേം. ഇവിടെ 17th May 2017 വാങ്ങിയിട്ട് 12th April 2009 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കൊല്ലത്തിൽ താഴെയാണ്, 2 കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല, അതായത് 24 monthsന് താഴെയാണ്. ദ അസറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ്, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ലാൻഡ് മുതലായവ 24 മാസമാണ് കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. 24 മാസത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 24 months ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 24 months. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. Instead of that, if the date of purchase is 17th May 2015 for say 40,000 rupees, and if it is sold on 12th April 2019, it is a long-term capital asset because the asset is held by Mr. A for a period exceeding 24 months. ഇവിടെ ഏകദേശം 4 കൊല്ലത്തോളം ഇവിടെ കൈവശം വെച്ചതിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. So this building is a long-term capital asset, and hence the result may be whether it is gain or loss, that will be a long-term capital gain or a long-term capital loss. Now coming back to our previous case, that is acquired on 2017. ഇത് തന്നെ 2017 വാങ്ങി 2019 വിറ്റ ഇത് ബിൽഡിംഗ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഹൗസ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റാണ്, ഒരു മെഷീനറി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർബൻ ലാൻഡാണ്, അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം. കാരണം എന്താണ്, 36 monthsന് താഴെ ആണ് ഇത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 36 months ആണ് നോക്കുക. അതേസമയം ഇത് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ 12 months ആണ്. ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദ കട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 12 months. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 12 months. ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് മേ ബി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗെയിൻ കാണുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. It is the difference between selling price
and cost price. That is selling price minus cost of acquisition. ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഇതിവിടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി അസസി ഫോർ ലെസ് ദാൻ 24 months. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഹെൻസ് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് 1,60,000 minus 50,000. So there is a short term capital gain of 1,10,000 rupees. വെറുതെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി വിൽക്കുമ്പോൾ വല്ല ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, or commission paid. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ suppose there is a commission paid or brokerage paid of 10,000 rupees on this sale. Net consideration will be taken. The selling price or is known as net consideration. Amount received is selling price is 1,60,000 rupees, but we have incurred 10,000 rupees. അത് കുറച്ച് ബാക്കി net consideration is 1,50,000 and we can deduct the cost price 50,000 rupees so that your short term capital gain is 1 lakh. കാരണം ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിപ്രീസിയബിൾ അസറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. ഡിപ്രീസിയബിൾ അസറ്റ് ഏത് അസറ്റ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് വിറ്റാലും അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഡിപ്രീസിയബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഡിപ്രീസിയബിൾ അസറ്റ് മീൻസ് ആൻ അസറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ചാർജ്ഡ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബിസിനസ്സുകാരാണ്. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. So all assets on which depreciation is calculated is known as depreciable asset. Depreciable asset ആണെങ്കിൽ എത്ര കാലം കൈവശം വെച്ചിട്ട് വിറ്റാലും അത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് ഓൺഡ് ബൈ എ ബിസിനസ്. ഇറ്റ് വാസ് അക്വയർഡ് in 2000 for say 1,60,000 rupees. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് 2019 വരെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ബിൽഡിങ്ങിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓൺ 1st April 2019 ഈസ് 96,000 rupees. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 64,000 രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തത്. The written down value on 1st April 2019 is 96,000. And as you know, in Income Tax Act, depreciation is to be calculated on written down value, not on straight line method. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ 1st April 2019, that is the beginning of our year, previous year, 96,000 rupees on written down value. If that asset is sold for say 1,08,000 rupees, the difference between the sales consideration and the written down value as on 1st April 2019 will be the profit or loss. And that will be a short-term capital gain. In this example, when it is sold for 1,08,000, net consideration is 1,08,000 rupees minus written down value at the beginning of the year is 96,000 rupees. So there is a short-term capital gain of 12,000 rupees. അതല്ല, ഇത് വിറ്റത് 88,000 rupeesനാണെങ്കിൽ there is a short term capital loss of 8,000 rupees. 96,000 രൂപ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അസറ്റ് 88,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ 8,000 രൂപ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്രീസിയബിൾ അസറ്റാണ്. ഇവിടെ ആലോചിക്കുക, ബിൽഡിംഗ് വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ 2000. കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിയമം, ആ കട്ട് ഓഫ് ഡേയ്സ് 36 months or 24 months or 12 months, that is not applicable just because it is a depreciable asset, that is an asset on which depreciation is calculated. So in the case of a short-term capital asset or a depreciable asset, you just take the difference between the net consideration and the cost price, cost of acquisition, in order to find out the short-term capital gain or short-term capital loss. When the net consideration is more than the cost of acquisition, then, or the written down value as the case may be, there is a short-term capital gain. And if the net consideration is less than the cost of acquisition or the written down value as the case may be, the result will be short-term capital loss. Now we are concerned with long-term capital gain. And the long-term capital gain, it is the gain arising out of the sale or transfer of a long-term capital asset. Land, buildings,
അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ 24 മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ 12 മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് മുതലായവ യൂണിറ്റ്സ് മുതലായവയാണെങ്കിൽ 24 മന്ത്സിന് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, മറ്റുള്ള എല്ലാ അസറ്റും 36 മാസങ്ങൾക്ക്, എല്ലാം മാസങ്ങളാണ്, 24 മാസം 36 മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദി റിസൾട്ട് വിൽ ബി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ഒരു ബിൽഡിംഗ്. Mr. A owns a building. He acquired this building in 2006, 1st May. 2006 1st May വാങ്ങിച്ച ഒരു ബിൽഡിംഗ്. ആൻഡ് ഹി സെൽസ് ഇറ്റ് ഓൺ 1st February 2020. And it was purchased for 70,000 rupees. And it is sold for 8 lakh rupees. 70,000 രൂപയ്ക്ക് 1st May 2006 ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിൽഡിങ് 1st February 2020 8 ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിൽഡിംഗ് 24 മന്ത്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് വാങ്ങിച്ചത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2006 14 വർഷത്തിന് മുൻപ് വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ വില നിലവാരവും ഇന്നത്തെ വില നിലവാരവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ ദിസ് amount, this 70,000 cannot be compared with this 8 lakh rupees. ബിൽഡിങ് നമുക്ക് അത്ര ഇഫക്റ്റീവായി തോന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 50 കൊല്ലം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു ലാൻഡിന്, ഒരു ഏക്കർ ലാൻഡിന് ചിലപ്പോൾ 20,000 രൂപയായിരിക്കും. കാരണം അന്നത്തെ 20,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്നത് 8 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ 20,000 ഈ 8 കോടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വലിയ എമൗണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ 20% ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്നത്തെ വില ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ വില ഇന്നത്തെ വിലയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അന്നത്തെ വിലയെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത്, ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്, we can convert this amount to the present level of money value, and that value can be compared with the selling price. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ആശ്വാസം അസസിക്ക് കിട്ടും. അതായത് 1st May 2006 70,000 ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന് എത്രമാത്രം വിലയുണ്ടാവും എന്ന് കണക്കാക്കാനായിട്ട് the department has prepared a cost inflation index, popularly known as CII, Cost Inflation Index, an index taking into consideration the inflation rate. അത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ 1st April 2001. 2001, അതായത് 2001-2002 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ആണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് 100 ആയിരുന്നു. ബേസ് ഇയർ ഈസ് 2001-2002. So in 2001-2002 it is 100. 2002-2003 ആയപ്പോൾ അത് 105 ആയി. അത് കൂടി 105 ആയി, 109 ആയി, 113 അങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം നമ്മളുടെ 2019-20 വരുമ്പോൾ അത് 289 ആയി. 289, 2019-20 നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2289 കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. അതായത് 20 കൊല്ലം മുമ്പ് 2001 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 കൊല്ലം മുമ്പ് 100 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 289 ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 ഇരട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏത് വർഷമാണോ അക്വയർ ചെയ്ത് അന്നത്തെ കോസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ.
Indexed cost of acquisition means the cost of acquisition indexed taking into consideration the cost inflation index of the relevant year. To continue our example, അപ്പോൾ CII എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ CII ൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോബ്ലത്തിൽ സാധാരണ തന്നിരിക്കും. ഇവിടെ 1st May 2006 ആണ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈസ് 2006-2007. 2006-2007 122 ആണ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ 122 ആയിരുന്ന സമയത്ത് 70,000 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 289 വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് 289 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് 289 ആൻഡ് ദി ഇൻഡെക്സ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് ഈസ് 122. വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദി 70,000 ഇൻറ്റു 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 122. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 70,000-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് 289 ആൻഡ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 122. ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് 2 lakh rupees. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 lakh ഈസ് ദി എമൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി net consideration. Net consideration, as you know, is the net amount received. That is the selling price minus any brokerage or commission or incidental expense. That is 8 lakh rupees. From that, you can deduct 2 lakh rupees so that the long-term capital gain is 6 lakhs. ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 8 ലക്ഷവും 70,000 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 7,30,000 വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1,30,000 റുപ്പീസ് ഗെയിനുമിൽ ലാഭമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 26,000 രൂപ ലാഭിക്കുന്നുണ്ട്. 20% ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ്, ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. അപ്പോൾ 1,30,000 റുപ്പീസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് 26,000 rupees in terms of capital gain tax. 26,000 രൂപ നമുക്ക് ലാഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, അത്രയും ഒരു ആശ്വാസം അസസിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ടേം കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ 2005 1,75,000 ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഓൺ 20th January 2020 for 18,62,000 rupees. And paid a brokerage of 18,000 rupees. So here what we will do, cost price in July 2005. 2005 July means it is the year, financial year 2005-2006. 2005-2006 കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് 117 ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 117 ആണെന്ന് കാണാം. And the net consideration is 18,62,000 minus 18,000 rupees. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ? ദിസ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബിക്കോസ് ദി അസറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി അസസി ഫോർ നിയർലി 15 years. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ 18,62,000 minus 18,000 rupees, that is equal to 18,44,000 rupees. We are concerned only with the net consideration less indexed cost of acquisition. Cost of acquisition is 1,75,000. There are no incidental expenses. വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്രോക്കറേജോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. The total cost 1,75,000 into ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡെക്സ് 289 ആണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഏതായിരിക്കും 289 ആണ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ 2019-20, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് 117 ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 2005-2006. സോ 1,75,000 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 4,32,265 will be the value. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ $14,11,735 will be the long-term capital gain. Long-term capital gain is equal to 14,11,735. ഇത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ദർ ബീൻ നോ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സേഷൻ, the difference between 18,44,000 and 1,75,000 would have been the long term capital gain. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ. ഇനി ഇതിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് മുതലായുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തും. Building ആണെങ്കിൽ we might have constructed another floor, or we might have constructed some other building. Land ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റു പല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. If there is any cost of improvement, that should also be indexed like this. ഏത് വർഷമാണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ആ എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായി? നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ലെസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ along with this we will have to index the cost of improvement. That should also be calculated, and it should be deducted from 18,44,000 rupees. അപ്പോൾ അസറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that cost of improvement should also be indexed. എങ്ങനെ? The year in which cost of improvement, suppose the cost of improvement was incurred in the year 2017-18, 10,000 രൂപ ചിലവഴിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം. 17-18 ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 272 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 272. 289 is the present index, that is index of the present year, and 272 was the cost inflation index of the year in which this improvement was made, and this amount should also be added. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 12,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 4,44,265. The total cost of indexation should be deducted from 18,44,000 rupees in order to find out long-term capital gain or long-term capital loss. ഈ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, if the cost of improvement and cost of acquisition is more than net consideration, there will be a long-term capital loss. Suppose the asset is acquired before 1st April 2001. We have seen earlier that the cost inflation index starts on 1st April 2001. 100 is the cost inflation index of the base year, that is 2001-2002. Starting from 1st April 2001. Suppose the asset is acquired before that. For example, an asset of 1 lakh is acquired on 18th February 1995. That is, amount is 1 lakh. And this asset is sold for 12 lakhs on 15th January 2020. So net consideration is 12 lakh. Now the problem arises. How will index? Because the date of acquisition is 18th February 1995. Our indexation starts on 1st April 2001. So the rule is that if an asset is acquired before 1/4/2001, the actual cost of acquisition or
the fair market value on 1st April 2001 will be the cost of acquisition. And that amount is to be indexed. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1st April 2001 മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ 1/4/2001 2001 1st April അതിൻ്റെ വില, അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ, ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ വാല്യൂ, ഒരു വാല്യൂഷൻ നടത്തണം, ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ, ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദി അസസി എന്നാണ്. അസസിക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്താണ്? അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ്, അത്രയും ലയബിലിറ്റി കുറയും, ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയും. സോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ, സപ്പോസ് ദി ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ 1/4/2001 ഈസ് 1,30,000 rupees. അപ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ, the higher value will be considered. So here 1 lakh or 1,30,000, whichever is higher, that is cost of acquisition. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ 12 lakhൽ നിന്ന് ലെസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്രയാണ് 1,30,000 into 289 divided by 100. What is 100? 100 is the index, cost inflation index of the first year. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി 100. ആ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ when the asset is acquired before 1st April 2001, the index to be used is 100 and the amount, the cost of acquisition is equal to the actual cost of acquisition on the date of acquisition or the fair market value on 1/4/2001, whichever is higher. ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ആ എമൗണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതാത് വർഷങ്ങളിൽ ഇൻഡെക്സ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് 289 divided by, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു 289 divided by ദി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ. അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി 12 lakhs എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്, അതർവൈസ് ദർ വിൽ ബി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. Another point, when there is any cost of improvement before 1/4/2001, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടു. ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓർ ദി ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ 1/4/2001 ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ നമ്മളുടെ ബേസ് ഇയർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻകേർഡ് ബിഫോർ 1/4/2001, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻഡെക്സ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ്. അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ 18th February 1 lakh rupees വാങ്ങിയ ഒരു അസറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 20th March 1999 ഒരു 10,000 rupees നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ 10,000, കാരണം ദാറ്റ് വാസ് ഇൻകേർഡ് ബിഫോർ 1/4/2001. അതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കാണാൻ കഴിയും.